네, 안녕하세요. 베이슨입니다. 우리 today's 18th of October, 우리 Tuesday class 수업을 시작을 해보도록 하겠습니다. 자, 저는 뭐뭐 할 필요가 있어요 라고 얘기를 하실 때 I need to 라고 얘기를 해주시면 되는데요. have to랑 차이가 크게 있지는 않습니다. 자, 해야겠습니다 라고 얘기를 하실 때는 I have to로 가시면 되는 거고, 뭐 할 필요가 좀 있을 것 같아요 라고 얘기를 하실 때는 I need to로 가시면 되세요. 그래서 여러분들이 그 두 개의 의미 차이를 많이 두시지 않았던 겁니다. 자, 그래서 I need to find, 찾아야겠습니다. 무엇을요? A new part-time job을요 라고 해서 무엇을 좀 찾아야겠다 라고 얘기를 하시는데, 여러분들이 그냥 일방적으로 찾다라고 얘기를 하실 때는 find를 얘기를 해주시면 되고요. find out이라는 것도 있죠. 근데 find out은요 조금 더 뭔가를 해결하면서 찾아보는, 그래서 알아내는 의 느낌이 약간 좀 find out이고요. 그냥 일방적으로 찾아보는 거는 find를 얘기를 해주시면 됩니다. 자, 근데 need to 가지 말고 제가 D와 T 사운드는 비슷한 소리이기 때문에 한 사운드로 뭉쳐지면서 앞에 소리가 지워진다 그랬습니다. 그러니까 need to가 아니고 need to 사운드로 가시면 되는데요. You and I need to talk. 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 그래서 I need to find 하고 쉬어주시고요. 그리고 나서 a new part-time job이라고 얘기를 하셔도 되고, 혹은 D 사운드랑 어랑 연결되면 어떻게 되겠어요? find the 사운드로 연결될 수도 있겠죠. You have to find a way. 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 혹은 여러분들 제가 ND 사운드랑 NT 사운드, 제가 인터넷으로 항상 많이 설명을 드리고 있습니다. 인터넷을 여러분들 어떻게 들으실 수 있죠? 이렇게 NT 사운드에서 T 사운드가 날아가는 소리로 internet이라고 들어보실 수 있다라고 말씀드렸었어요. I looked it up on the internet. 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 자, 그러면은 여기서 D 사운드가 날아가 버리면은요, N 사운드랑 어랑 연결되면서 final까지도 들으실 수가 있는 거예요. 그러면요, I need to find a, need to find a, need to find a까지 들으실 수 있을지 몰라요. We need to find a solution. 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 You need to find a job. 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 파트타임이라고 많이 하죠. 그런데 part-time이라고 사운드가 들으시는 이유가 뭐냐면은요, 자음 세 개가 연속이 되면은 가운데 자음이 잘 들리지가 않습니다. 그러니까 part-time이지 part-time까지 들리지 않아요. part-time에서 끝내주셔야 됩니다. Honey, this was supposed to be a part-time job. Part-time job. Part-time job. Part-time job. Part-time job. 자, 그래서 이게 바로 아르바이트죠. 자, 그래서 찾아봐야 돼, 알아봐야 돼가 아니고 나 새로운 직장 구해야 돼 라고 얘기를 하실 때는 get을 쓰셔도 됩니다. 두 개의 의미 차이를 많이 나누실 필요는 없을 것 같아요. 어차피 직업을 구하다는 얘기이기 때문에 find를 쓰시거나 get을 쓰시거나 크게 두 개의 의미 차이 안 두셔도 괜찮을 것 같습니다. 자, 그래서 I need to find a new part-time job 이라고 했더니 What's wrong with? 이라고 얘기를 했어요. 자, 일단은 여러분들 What is wrong with you로 많이 보시죠. 야, 너 대체 왜 그러니? 라고 할 때 What's wrong with you? What is wrong with you? This is important to me. Why can't you be more supportive? What is wrong with you? This is important to me. Why can't you be more supportive? What is wrong with you? This is important to me. Why can't you be more supportive? What is wrong with you? This is important to me. Why can't you be more supportive? What is wrong with you? This is important to me. Why can't you be more supportive? 이게 무슨 일이야 라고 그렇게 얘기를 하실 때 What's wrong with you? 라고도 많이 해요. 너 대체 왜 그러니? 라고만 그렇게만 얘기를 하는 게 아니거든요. Why are you taking your bins over there? It's just where I need them. You know, she doesn't have a lot of closet space. What's wrong with your closet? Why are you taking your bins over there? It's just where I need them. You know, she doesn't have a lot of closet space. What's wrong with your closet? Why are you taking your bins over there? It's just where I need them. You know, she doesn't have a lot of closet space. What's wrong with your closet? Why are you taking your bins over there? It's just where I need them. You know, she doesn't have a lot of closet space. What's wrong with your closet? Why are you taking your bins over there? It's just where I need them. You know, she doesn't have a lot of closet space. What's wrong with your closet?
그러면은 이게 What's up? 이라고도 그렇게 보실 수도 있을 거고요. And maybe there are better ways to spend our time than just spend our Maybe we don't have time. What's up with you? Nothing. Yeah? And maybe there are better ways to spend our time than just spend our Maybe we don't have time. What's up with you? Nothing. Yeah? And maybe there are better ways to spend our time than just spend our Maybe we don't have time. What's up with you? Nothing. Yeah? And maybe there are better ways to spend our time than just spend our Maybe we don't have time. What's up with you? Nothing. Yeah? And maybe there are better ways to spend our time than just spend our Maybe we don't have time. What's up with you? Nothing. Yeah? And maybe there are better ways to spend our time than just spend our Maybe we don't have time. What's up with you? Nothing. Yeah? 자, 그 다음에 What's going on 해가지고 어떻게 굴러가고 있는 중이니? 라는 얘기로 What's going on? I need to speak with Alice, Judge. No. 5 minutes, that's all I'm asking. She's scheduled to be moved to a facility upstate. I'm sure she'll have plenty of time then. This can't wait. What's going on? You can talk to me, son. What's going on? What's going on? What's going on? Hey. Hey, what's going on? Not much. 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 이게 다 여러분들 안무를 물어보는 걸로 보실 수가 있을 거예요. 자, 그래서 야, 무슨 일이야? 라고 얘기를 하실 때 그래서 What's up? What's going on? What happens? What's wrong with you? 이런 식으로 많이 보실 텐데 지금 여기에서 이 전치사 with을 조금 보시면 될 것 같습니다. 자, with 다음에 무엇이 되면은요, 무엇에 문제가 있는 거니? 라고 해도 되고, 혹은 아까 전에 what happens 했던 것처럼 그거에 어떤 일이 일어난 거야? 라고 그렇게 해서 그거 뭐 문제 있니? 혹은 그거 어떻게 된 거니? 라고 그렇게 얘기를 하실 때 what's wrong with 무엇이라고 얘기를 해주시면 되세요. 자, 이거는요, 사실 what's up with 무엇으로 얘기를 하셔도 됩니다. 자, 그러면은 무엇이 대체 어떻게 된 거야? 라는 얘기로 약간 소식을 얘기를 하실 때 what's wrong with 무엇 혹은 what's up with 무엇 이런 것들 여러분들이 얘기를 해주시면 되세요. 자, 근데 the one은 뭐겠어요? 여기서 얘기하는 이 part-time job을 얘기를 하는 거겠죠. 자, 근데 현재 있는 job이니까 your 현재의 잡을 뭐라고 얘기를 하시면 되냐면요, current job이라고 얘기를 해주시면 되세요. 이게 바로 이 current가 바로 현재의라는 뜻이거든요. 그래서 your current job이라고 얘기를 하시고 되시고요, 아니면은 the one이라고 얘기를 해주셔도 되세요. 자, 근데 지금 여기에는요, 뭐가 빠져 있는 거냐면은요, that이라는 친구가 빠져 있는 겁니다. 왜요? 이 the one을 뭐라고 설명해 준 거예요? 너가 갖고 있는, 그래서 아까 전에 get a job 그거잖아요. 그래서 너가 갖고 있는 그 job에 문제가 있는 거니? 라고 얘기를 하면서 이 the one을 꾸며줬던 친구였어요. 근데 굳이 이렇게 꾸며줄 필요 있어요? 아니요, 없어요. 그냥 what's wrong with your job? 이렇게만 얘기를 하셔도 됐었던 부분이에요. 굳이 the one that you have 그렇게 여러분들 얘기를 하실 필요 전혀 없어요. 그냥 편하게 what's wrong with your job 혹은 what's wrong with you 이렇게만 그냥 편하게 얘기를 하셔도 됐었던 부분이에요. 굳이 이렇게까지 길게 꾸며주실 필요 없습니다. 자, 그랬더니 it conflicts에서 conflict는 여러분들이 많이 보셨을 거예요. 아, 나 좀 conflict가 좀 있어서 라고 그렇게들 한국말로 많이 얘기를 하시잖아요. 이 conflict는 갈등이라는 명사로 여러분들이 많이 보셨을 텐데요. 동사로도 이렇게 갈등을 겪다 라고 그렇게 얘기를 하실 때 conflict 동사로 쓰실 수 있는데 누구와 갈등을 겪는 거다 보니까 with이라는 전치사랑 많이 활용이 됩니다. 그래서 it conflicts with 무엇 하면은 무엇과 갈등이 좀 있는 거고, 사람이라고 얘기를 해주실 땐 여기다가 사람을 넣어주시면 되겠죠. 자, 그래서 it conflict가 아니고 co 사운드가 con 사운드라서 conflicts입니다. Don't you have conflicts with him all the time? Don't you have conflicts with him all the time? Don't you have conflicts with him all the time? Don't you have conflicts with him all the time? Don't you have conflicts with him
all the time. 그래서 it conflicts with my new class schedule 해가지고 내 새로운 class schedule이랑 좀 맞지가 않아, 좀 갈등이 좀 있어 라고 그렇게 얘기를 하는데요. class schedule보다는 제가 아까 전에 비슷한 소리 나오면 앞에 소리가 자연스럽게 지워진다 그랬어요. 그러니까 class schedule보다는 class schedule 사운드로 연결이 되겠죠. Class schedule. Class schedule. 그래서 내 새로운 class schedule이랑 잘 맞지가 않아 라고 그렇게 얘기를 하실 수가 있을 것 같고요. 그리고 내 새로운 class schedule이라고 얘기를 하셔도 되겠지만 대체적으로 대학교의 기준으로 그렇게 많이 얘기를 했을 때는 조금 더 디테일하게 얘기를 하시면서 this semester 이라고 얘기를 하면 어떻게 되겠어요? 이번 학기에 내 스케줄이랑 잘 안 맞아 라고 그렇게 얘기를 하실 때는 this semester 이렇게까지도 여러분들 얘기를 하시면 되겠습니다. 그래서 it conflicts with my new class schedule 했더니 how so? 라고 얘기를 하는데 일단은 여러분들이 how so 느끼는 순간 어떻게 그러는 거야? 라고 그렇게 이해를 하셔도 되는데요. 일단 이 so 잠깐만 봐야 될 것 같아요. 이 so는 제가 뭐라 그랬죠? 너무나 많은 에서 약간 조금 뭔가를 좀 강조해 주고 싶으실 때 여러분들이 넘치는 느낌으로 so 만들어 주시면 되고요. 그리고 두 번째 뜻은 그러면이라고 할 때 so 많이 보실 수가 있다 그랬죠. then으로도 많이 보실 수가 있는 뜻. 자, 그리고 세 번째 뜻으로 여러분들 그렇게라고 얘기를 하시는 거 I think so를 가지고 설명을 드렸습니다. I think so가 뭐라 그랬죠? 나도 그렇게 생각합니다 라는 얘기로 아예 문장 자체를 한꺼번에 다 설명을 해주는 걸 so라고 말씀드렸었어요. 그럼 여기서는 어떻게 되겠어요? 어떻게 그러면, 어떻게 강조, 어떻게 그렇게 되는 거야? 이거 어떻게 되겠어요? 어떻게 그렇게 되는 거야? 라는 뜻으로 여러분들이 보시면 되고요. 이거랑 비슷한 뜻으로 여러분들이 보셔야 되는 게 how is that에서 how's that으로 많이 얘기를 해 주실 수가 있을 텐데요. 여러분들이 일단은 how's that이라고 얘기를 했었을 때 혹은 howso라고 얘기를 하셨을 때 당연히 어떻게 되는 거야 라는 정말로 그 궁금함의 느낌인데 여러분들이 why의 느낌이 살짝 들어가지 않아요? 왜 그러는 건데 한국말로도 어떻게 그러는 거야? 라고 그렇게 얘기를 하는 거지만 그 이유, 그 reason을 물어보는 거기 때문에 왜? 라는 그런 느낌으로 여러분들이 접근을 받으실 수가 있을 것 같고요. 그리고 여러분들이 how is that에서 다른 뜻을 여러분들 하나만 더 아셔야 돼요. 자, 뭐냐면은요. how's the weather 하면 어떻게 되죠? 이건 이유가 아니잖아요. 정말로 뭐죠? 이건 날씨가 어떤가요? 해가지고 정말 그 어떤 상태를 물어보실 때도 how is 무엇이라고 얘기를 해 주실 수가 있어요. 자, 그래서 how's that 이라고 얘기를 한다고 무조건 여러분들이 여기서 보시는 것처럼 왜 그러는 거야 라는 그 궁금함의 그 skepticism만 있는 게 아니고 정말로 어떠한 상태를 물어볼 때도 여러분들 how's that 여러분 아셔야 된다는 얘기입니다. 두 가지의 의미가 좀 있는 거예요. 그래서 how so 라고 해서 그게 어떻게 되는 거야 라고 했더니 the manager가 wants에서 원했습니다 라고만 얘기를 했어요. 자, 일단 me 잠깐 뺄게요. manager가 wants to work 하면 어떻게 되겠어요? manager는 점장님은요 일하기를 원하십니다 라는 얘기입니다. 자, 근데 내가 일하기를 원하는 거예요. 그래서 여기서 여러분들에게 말씀드리고 싶은 건 바로 이겁니다. 주어가 원해요. 근데 사람이 to 동사하는 것을 원합니다 라고 얘기를 하다 보니까 이런 식으로 얘기를 많이 하시는 걸 보실 거예요. 내 기준으로 갈게요. I want, 저는 원합니다. to work, 일하는 것을요. 자, 그러면은요. 이번에는 제가 좀 악덕업주예요. 나는 너가 일을 했으면 좋겠어 라고 얘기를 하실 때는 여기 이 자리에 여러분들 you를 넣어주셔야 돼요. 그래서 I want you to work 라고 하면 난 너가 일을 했으면 좋겠다는 얘기입니다. 이 어순을 잘 보셔야 돼요. you가 사람이 뭔가 동작을 시켜야 되는 그 대상이 이 자리에 들어가야 된다는 게 여러분들 핵심이에요. 아시겠죠? I want you to know that I know. 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 자, 그래서 그러면 이거를 질문으로 이렇게 얘기를 하실 수 있어요. Do you want? 하고 나서 to work 하면 어떻게 돼요? 너는 일을 하고 싶니? 라는 얘기입니다. 자, 근데 이 자리에 me를 한번 넣어볼게요. 그럼 어떻게 되겠어요? Do you want me to work? 하면 어떻게 될까요? 너는 원하니 내가 일을 하는 것을 이라고 얘기를 하는 거예요. Do you want me to go to the funeral with you? Do you want me to go to the funeral with you? Do you want me to go to the funeral with you? Do
Do you want me to go to the funeral with you? Do you want me to go to the funeral with you? 아시겠죠? 그렇게 되다 보니까 이 자리에서 여러분들이 어떤 얘기를 해주느냐에 따라서 내용이 확 달라질 수 있기 때문에 여러분들 요거 많이 연습을 좀 해 주셔야 될 것 같아요. 자, 그래서 the manager가 wants me to work 해서 내가 일을 하도록 이 사람이 시키는 거예요. 그렇게 되다 보니까 이렇게 여러분들이 보셔도 되고요. 어려운 얘기로 사역동사라고 얘기를 합니다. 자, 그럴 때는요. 이렇게 하도록 만든다라고 얘기를 할 때는 have 동사를 쓰시거나 혹은 make 동사를 쓰셔가지고 make 사람 동사를 만들어 주시면은요 사람이 동사하도록 만들다 시키다라고 얘기를 하실 때 이런 형태를 여러분들이 보실 수도 있어요. 그러면은 매니저가 만들었습니다 혹은 뭐뭘 하게 시켰어요 라고 얘기를 하실 때 여기다가 has를 넣어 주시거나 makes를 만들어 주시고 me 하고 나서 동사를 work로 하면 어떻게 되겠어요? 그 매니저는 내가 일을 하도록 시켰다, 만들었다 라고 그렇게 얘기를 하실 수가 있는 부분이에요. 아시겠죠? 자, 여러분들 항상 요 형태로만 얘기를 할 수는 없을 겁니다. 자, 근데 wants me to work, me to work 당연히 들어보실 수가 있을 텐데요. 모음 사운드 사이에서 T 사운드 굴려지면은요 wants me to work, me to work, me to work 사운드로 미루 사운드를 들으실 수 있을지도 몰라요. What do you want me to do? 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 그래서 the manager wants me to work the morning shift라고 얘기를 하는데 이 shift는 뭐냐면은요 우리 그 shift 키 여러분들 많이 보셨잖아요 그 키보드에서 그쵸? 근데 이 shift는 뭐냐면은요 일단 동사로 좀 보셔야 되는 게 뭔가를 move 옮기다라고 얘기를 하는 그 shift의 느낌을 여러분들 바꾸다 옮기다 그렇게 여러분들이 동사로 활용을 하실 수가 있는 게 바로 shift인데요. 자, 그런데 여러분들이 이렇게 명사로 활용되는 경우를 또 보실 수가 있습니다. 우리 3교대, 2교대 이런 거 얘기를 하죠. 자, 그렇게 여러분들이 보실 때 이렇게 shift를 많이 보실 수가 있거든요. 그럼 여러분들이 이렇게 a morning shift가 되면 어떻게 되겠어요? 아침 시프트가 되는 거고요. 저녁 이거를 day shift라고 얘기를 하셔도 돼요. 대체적으로 2교대라고 얘기를 할 때 2교대는 two shifts라고 얘기를 하시면 되거든요. 3교대라고 얘기를 하실 땐 여기다가 3 넣어주시면 되세요. 그래서 3 shifts라고 하면 3교대. 그러니까 우리 대체적으로 아침 교대, 저녁 교대가 될 거 아니에요. The morning shift라고 얘기를 하셔도 되고 The day shift라고 얘기를 하셔도 됩니다. 아시겠죠? 그리고 이게 밤으로 되면 어떻게 되겠어요? A night shift라고 얘기를 하시면 되는 부분이 되겠죠. 그쵸? 자, 그리고 여러분들이 여기에서 하나 더 보셔야 되는 게 뭐냐면은 비동사가 나오고 나서 on이 나오고 그 다음에 명사의 형태 그래서 여기에 활동이 나오는 게 있거든요. 예를 들어서 이런 거예요. 저는 지금 여행 중입니다 라고 얘기를 하실 때 I'm on a trip 이라고 쓴다 그랬습니다. 자, 그래서 여기에서 요거를 하나 또 보셔야 될 것 같아요. 저 지금 근무 중입니다 라고 하실 때는요 I am on duty 라고 얘기를 해요. 그래서 우리 duty는 셀 수가 없는 친구거든요. responsibility, 약간 책임감 그런 것들을 얘기를 하실 때 duty를 써요. 그래서 I'm on duty 라고 하면 저 지금 근무 중입니다. 자, 그럼 이게 off로만 바뀌면은 I'm off duty가 되면 이제 근무 중이 아닌 거를 여러분들이 활용하실 수가 있는 부분이에요. 아시겠죠? 자, 그래서 이 on duty, off duty도 하나 알아두시면 좋을 것 같고요. 제가 이건 어순 트레이닝에서 저번 주에 녹화했었던 부분이에요. 자, 그래서 the manager wants me to work the morning shift라고 얘기를 해서 morning shift에 내가 일을 하기를 원하셔 라고 했는데 but I can't 해가지고 내가 할 수가 없어 라고 얘기를 했는데 but 하고 쳐주시고 I can't 하셔도 괜찮고요. 모음 사운드 사이에서 T 사운드 굴려버릴 수가 있겠죠. 그럼 어떻게 돼 있어요? but I 사운드로 연결이 될 거 아니에요. 자, 그리고 웬만하면 할 수 없다 라고 얘기를 하실 때는 조금 강조를 해서 can 사운드를 좀 늘려주시거나 아니면 I can because 해가지고 can을 확실하게 좀 강조를 조금 해주시는 게 확실하게 좋을 거예요. 왜냐면은 이 사운드랑 구분이 조금 돼야 되기 때문에 그래서 but I can because 할 때 cause가 아니고 AU 사운드에다 강세를 찍어주시고요. 사운드를 만들어 주셔야 된다라고 말씀드렸습니다. 그러니까 because에서 끝나야 돼요. I just wish I could give you a hug right now, but I can't because we still want to keep us quiet. I just wish I could give you a hug right now, but I can't because we still want to keep us quiet.
I just wish I could give you a hug right now, but I can't because we still want to keep us quiet. I just wish I could give you a hug right now, but I can't because we still want to keep us quiet. I just wish I could give you a hug right now, but I can't because we still want to keep us quiet. So, but I can because many of my classes라고 얘기를 하는데 여기에서 여러분들이 하나 아셔야 되는 건 뭐라 그랬죠? 숫자, 수치 다음에 전치사 of가 나오고요. 그 다음에 복수 명사가 나온다고 말씀드렸습니다. 자, 그럼 복수 명사들 중에 숫자, 수치들이라고 얘기를 하면서 제가 원을 되게 많이 볼 수 있다 그랬죠. 그래서 one of 무엇들이라고 하면 어떻게 해요? 무엇들 중에서 하나라고 얘기를 하실 때 이 자리에 to 들어가면 뭐라고요? 무엇들 중에서 둘이라고 얘기를 하실 때 자, 그럼 some이 되면 어떻게 해요? 무엇들 중에 몇. 그리고 여러분들이 여기에 다수의 라고 그렇게 얘기를 하시는 것도 되겠지만 대부분의 라고 얘기를 하실 때는요 most of 무엇들 이렇게 얘기를 해주면은 대부분의 나의 수업들은 이 되면서 most of my classes 라고 하면 대부분의 나의 수업들은 이거는 뭐예요? 내 수업들 중에 많은 것들이 란 얘기로 약간의 의미 차이가 살짝 다르기는 할 것 같아요. 그렇죠? 그래서 many of my classes 하고 쉬어주시고요 are in the morning 하셔도 괜찮죠? 왜냐면 동사 앞이나 뒤에서 끊어지면 되니까. 그래서 many of my classes are in the morning 하셔도 되고요. 뒤에서 끊어지면 어떻게 되죠? S 사운드랑 R 사운드가 연결되면서 classes are 하면서 SIR 사운드로 연결이 될 겁니다. Classes are. Classes are. 그래서 classes are 하고 나서 전치사 앞이나 뒤에서 끊어지면 된다 그랬어요. 그래서 many of my classes are in the morning 하셔도 괜찮고요. 혹은 여기까지 한 방에 다 달려버릴 수 있습니다. 그럼 어떻게 돼요? classes are in 여기가 R 사운드랑 in이랑 연결되면서 are in 사운드로 연결이 되면서 classes are in the morning, classes are in the morning, classes are in the morning까지 다 달려버릴 수 있을지도 몰라요. The girls' lunches are in there. 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 그래서 many of my classes are in the morning. 자, in the morning 같은 경우에는요. 아침에란 뜻이고요. 오늘 아침이라고 얘기를 하실 때는 아까 전에 this semester처럼 this morning으로 가셔야 됩니다. 요거 차이 확실하게 느끼실 수 있어야 되세요. 그래서 but I can because many of my classes, many of 가지 말고 many of에서 끝나야 돼요. I know many of my supporters. 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 So many of my classes are in the morning 했더니 oh that's too bad 라고 그렇게 얘기를 했어요. 여러분들이 알고 계시는 것처럼 too bad 하면은 너무나 안 좋은이란 얘기잖아요. 그래서 that's too bad 라고 하면은 안 좋겠다 라고 그렇게 얘기를 하시는 거고요. 여기서 하나 아셔야 되는 거는 feel bad 라는 걸 아셔야 돼요. 그래서 I feel bad 하면은 I feel sorry랑 똑같은 의미예요. 그래서 되게 지금 안타깝게 느낀다고 얘기를 하실 때 I feel bad 라는 거. 그래서 난 나쁘게 느낀다가 아니에요. 여기는 되게 안 좋겠다 라는 얘기고요. 이거는 되게 기분이 되게 미안한 느낌. 되게 안 좋다. 나 그런 느낌이라고 얘기를 하실 때 I feel bad 라는 거. 이런 느낌도 알아두셔야 되고요. 자, 그리고 이거에 어떻게 보면은 반대말이 될 수가 있을 것 같아요. That's good 하면 어떻게 되죠? 좋겠다 라는 얘기죠. 근데 누구에게라고 여러분들이 얘기를 하실 때는 for you를 넣어주시면 되세요. 그래서 that's good for you 해가지고 이거 that 많이 빼가지고 그냥 good for you 좋겠다 잘 됐다 라고 얘기를 하실 때 자, 그럼 이 good 자리 대신에 bad를 넣어주시면 어떻게 되겠어요? bad for you 너에게 참 안 됐구나 라고 그렇게 얘기를 하실 때 이 for가 너를 위해서가 아니고 사람에 해당되는 느낌이다 라는 것까지 알아두셔야 돼요. 그래서 that's too bad 하면은 안 됐구나 라는 그런 느낌입니다. 그래서 well 글쎄 we have to make sacrifices 해가지고 여기서 make a sacrifice를 하나 아실 필요가 있을 텐데요. make a sacrifice는요 희생하다라는 뜻입니다. 그래서 make a sacrifice 자체가 그냥 sacrifice랑 똑같은 뜻이에요. 원래 여러분들이 더 많이 보셨던 거는 sacrifice가 이렇게 동사로 많이 활용이 됐던 건데 이렇게 make라는 동사랑 연결이 되면서 make a sacrifice라고 하면은요 희생하다 라는 여러분들이 뜻으로 보실 수가 있어요. 그래서 더 많이 보시는 건 동사의 형태이기 때문에 sacrifice를 하고요. 무엇을 여러분들이
얘기를 해주시면 됩니다. 자, 그러면은 여러분들 무엇이나 사람을 희생을 합니다. 누구를 위해서? for 무엇이나 사람을 위해서. 이렇게 여러분들이 얘기를 하셔도 되고요. Anna! No. No, please. Anna? Oh, Elsa. You sacrificed yourself for me? 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 아니면은 그냥 sacrifice를 하는데 이게 무엇이나 사람이 아니고 동작으로 여러분들이 얘기를 하실 때도 있겠죠. 그러면은 to 동사로 여러분들이 얘기를 하셔도 되세요. 그러면은 to 동사 하는 것을 희생을 하는 겁니다. 누구를 위해서? for 사람이나 무엇을 위해서. 이렇게 여러분들이 보실 수 있을 거고요. make a sacrifice 같은 경우에는 이렇게 바로 to 동사로 얘기를 해 주시거나 누구를 여러분들 희생한다고 얘기를 하실 때는 그냥 바로 이렇게 무엇 얘기를 하시는 것보단 전치사 of가 들어가시는 걸 좀 보실 수가 있어서 조금 까다로운 문장이 조금 될 수 있을 것 같아요. So it's fine for me to make sacrifices for you, but for you it's crazy. But what? You have a job here and a life. I'd have nothing there. So it's fine for me to make sacrifices for you, but for you it's crazy. But what? You have a job here and a life. I'd have nothing there. So it's fine for me to make sacrifices for you, but for you it's crazy. But what? You have a job here and a life. I'd have nothing there. So it's fine for me to make sacrifices for you, but for you it's crazy. But what? You have a job here and a life. I'd have nothing there. So it's fine for me to make sacrifices for you, but for you it's crazy. But what? You have a job here and a life. I'd have nothing there. 그래서 저는 요거를 여러분들이 과감하게 잊어버리시고 그냥 sacrifice 동사 자체가 활용이 될 수 있다라는 거. 일단은 요 부분을 확실하게 더 기억을 해두시고 활용하시는 게 훨씬 더 좋을 것 같아요. 자, 그러면은 우리들 스스로를 희생을 해야 돼. 학교를 위해서라고 하면은 make sacrifices of ourselves라고 얘기를 하시면 되겠죠. 너 스스로라고 얘기를 하실 때는 yourself 쓰시면 되는 거고. 자, 그랬더니 right까지 됐었던 부분입니다. 자, 그러면은요, 요거 한번 다 읽어보고 오늘 수업 마치도록 할게요. 갑시다. 시작. I need to find a new part-time job. What's wrong with the one you have? It conflicts with my new class schedule. How so? The manager wants me to work the morning shift, but I can't because many of my classes are in the morning. Oh, that's too bad. Well, we have to make sacrifices for school. Right까지 됐었던 부분입니다. 자, 오늘 수업도 너무 고생 많으셨고요. 우리 좋아요도 많이 눌러주시고 우리 구독도 많이 부탁드릴게요. 우리 see you guys on 우리 Wednesday 클래스 수업에서 뵙도록 하겠습니다. 수고 많으셨어요. Can we get another bottle of champagne for the table? Don't worry. 자, 그래서 don't worry, 걱정하지 마. It's my treat. Tested the hair evidence. Why would you do that? Because I thought I was... Oh, I assure you, we are hard at work. Absolutely.